चरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उच्चैर्गतिर्जगति धर्मतश्चेत् तस्य प्रमा च वचनैः कृतकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशन दशा च महीसुरैश्चेत् तानन्तरेण निपतेत् क्व नु मत्प्रणामः। यः परमात्मा अस्माकं सकलविध बुद्धिः प्रेरयति सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः वयं सर्वेपि अस्माकं भारतीय आत्मभूतस्य करपात्री स्वामी श्रीचरण महानुभावस्य स्मरणं कर्तुम् अत्र उपस्थिताः। सर्वेषाम् अस्माकं धर्मः मुख्यः। धर्मार्थम् आधारभूतः वेदः अपि अस्माकं सर्वेषां ब्राह्मणानां मुख्यम्। एवं वेदं धर्मं च ज्ञातुं भाषा माध्यमं वर्तते संस्कृतम्। अतः एतैः त्रिभिर्विना ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं न भवति। ब्राह्मणः स्वयं धर्मान् जानीयात्, निष्कारणेन सांगः वेदः अध्येतव्यः इति शासनं वर्तते। ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडङ्गो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च इति। दुरदृष्टवशात् पाश्चात्य प्रभावात् वयम् अस्माकं धर्म कर्म ज्ञान शक्तिः सर्वाः अपि वयं त्यक्तवन्तः। तथापि ब्राह्मण शब्देन जन्मसिद्ध पुण्यं प्राप्तवन्त एव स्मः। अतः वयं करपात्री श्रीचरणानां स्मरणं कर्तुमपि एकं कार्यक्रमं अत्र आयोजितवन्तः। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्व स्मरणं यदा भवति तत्प्रेरकस्य करपात्री श्रीचरणानामपि स्मरणम् अवश्यं भवति। करपात्री श्रीचरणाः ब्राह्मणानां भ्रष्टत्वं मा भूत्, ब्राह्मणानां स्वगौरवं भवतु इति ब्राह्मणद्वारा सर्वेषामपि वर्ण आश्रमवतां क्षेमं भविष्यति इति विश्वासमपि जनितवन्तः श्रीचरणाः। अहं तान् एकवारं द्रष्टुं भाग्यं प्राप्तवान्। भाग्यनगरे श्री सीताराम वने श्री वेदांतवर्धिनी संस्कृत
महाकलाशालायाः प्रांगणे सीताराम मंदिर प्रधान प्रिय आंजनेय स्वामिनः सन्निधौ इदानीमपि करपात्र स्वामिनम् आगतम् अहं स्मरामि। ते आगत्य अस्माकं ब्राह्मण वैष्णव छात्रान् सर्वान् संबोधितवन्तः। अस्माकं प्रधान आचार्याः श्रीमन्तः कोविल कंदाडै चठगोप रामानुजाचार्याः अत्यन्तं ब्राह्मण अनुष्ठान स्वरूपभूताः अभेदेन स्मार्तान् वैष्णवांश्च धर्मे नियोजनार्थं संस्कृत शास्त्राणि प्रवर्तयन् आसीत् महानुभावः अस्माकं गुरुचरणः। మీరు ఒకసారి మళ్ళీ జాయిన్ కండి. ते करपात्रि स्वामिनाम् आगमनं तेषां स्वागतं कृतवन्तः। स्वामी सन्देशम् अस्माकं कृते श्रावितवन्तः। तदानीं वयं बालाः आस्म। अस्माकं तथा ज्ञानं नासीत्, तथापि धर्मशब्दः, वेदशब्दः, संस्कृतशब्दः, शास्त्रशब्दः तैः स्पष्टतया प्रतिपादितः। वयं सर्वेपि किञ्चित् अनुसरणं कृत्वा गतवन्तः। एतदेव मम प्राथमिक पर्यवसित अनुभवोऽपि एष एव। तथापि बहुवारं श्रुतवान् तेषां वचनानि श्रीमतां शास्त्रुल विश्वनाथ शर्मा महाभागद्वारा। एवं तच्छिष्यवृन्देन च बहुवारं प्रकटितानि करपात्रस्वामिनां वचनानि। नरसिंहमूर्ति प्रभृतयः साक्षात् दीक्षां स्वीकृतवन्तः इति इदानीमेव ज्ञात्वा अहम अतीव आनंदं प्राप्तवान्। एवं शास्त्रुल विश्वनाथ शर्मा महाभागानाम् अनुग्रहेण छात्राः अपि तत्र विशिष्ट छात्रभूतः श्रीमान् पुराण महेश्वर शर्मा महोदयः, गंगवरम आंजनेय शर्मा महोदयः एवं अन्येपि अत्र उपस्थिताः अथवा उपस्थातुं प्रयत्नं कुर्वाणाश्च आगमिष्यन्तः आगताश्च सर्वेपि अधिकं जानन्ति। वयं तेषां भाषणं तेषाम् अनुभवं च वयं शृणुमः। గురుగారు ధన్యవాదాలు గురుగారు. అయితే ఈ మీరు చెప్పిన మాటను కొంచెం ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న వారి కోసం ఒక్కసారి తెలుగులో చెప్పవలసిందిగా ప్రార్థన గురుగారు. संस्कृतस्य विषये तेलुगु भाषायां वक्तव्यमिति कैरपि न वक्तव्यम्। अतः कृपया कार्यकर्तारः संस्कृतं न जानीमः इति न वदन्तु। श्रोतारः बलात्कारेण संस्कृतं शृणुयुः, अन्यथा करपात्रस्वामिनां सेवा कथं भवति। अतः करपात्रस्वामिनाम् आदेश अनुसारेण संस्कृतं श्रोतव्यमिति अद्य वा तस्य अनुवादः मास्तु। आंग्लभाषायाः अनुवादः न क्रियते, तेलुगु भाषायाः पुनः संस्कृते अनुवादः न क्रियते। तेलुगु एवं अतः भाषायाः यावत् श्रवणं तदेव पुण्यम् इति चिन्तयामः। वयं प्रतिदिनं अत्र यदि मम वचनं कष्टमस्ति तर्हि संस्कृतं त्यजन्तु, संस्कृते भाषणं न कुर्वन्तु। मम भाषणं यदि ज्ञातं तर्हि
अवश्यं संस्कृतस्य अनुवादार्थं प्रयत्नं न कुर्मः। वयं कदाचित् किञ्चित् जानीमः, किञ्चित् न जानीमः। सर्वत्रापि एवमेव स्थितिः। तेलुगु भाषायां वदामश्चेदपि किञ्चित् जानीमः, किञ्चित् न जानीमः। अस्माकं मनः अस्ति तर्हि संस्कृतं जानीमः, सर्वमपि जानीमः। अतः एतादृशसङ्कल्पमपि ब्राह्मणाः प्रथमं कुर्युः इति मदीयं विज्ञापनम्। ధన్యవాదాలు గురుగారు. గురుగారు చెప్తుంది ఏంటంటే, ఎవరికి ఎంత అర్థమైనా కూడా సంస్కృతాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి. సంస్కృతం అనేది ప్రతి భారతీయుడు నేర్చుకోవాల్సిన భాష. అది దైవ భాష మాతృభాషగా ఉన్నటువంటి ఏకైక దేశము మన భారతదేశం మాత్రమే. భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ దైవీ సంపత్తితో ఉన్నవారే. అలాగే ఆ దేవత వంశాలకు చెందిన వారి ఋషి వారసత్వం ఉన్నది కేవలం భారతదేశానికి మాత్రం తప్ప మరే దేశానికి లేనటువంటి మహోన్నత దేశం మన భారతావని అని గురువుగారు తెలియజేశారు. అయితే దీని గురించి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి గురించి ఇప్పుడు మా గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ గంగవరం ఆంజనేయ శర్మ గారు కరపాత్రి స్వామి వారు ఎవరు, వారి మాహాత్మ్యం ఏంటి అనేది తెలుగు వారికి అర్థమయ్యేలాగా వారు తెలియజేయవలసిందిగా వారిని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. గురుగారు మీరు మాట్లాడండి. గురుగారు వారిని పొందినాము. అది చాలా మా అందరి అదృష్టము. గురుగారు వాయిస్ రావట్లేదు గురుగారు. ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు వస్తుంది గురుగారు. సిద్ధి బుద్ధి ప్రదం దేవం జ్ఞానముక్తి కామరాత్పుర సంకష్టహరం విఘ్న వినాయకం హరం విఘ్న వినాయకం. పరమ పవిత్రమైనటువంటి మన భారతదేశ అంతర్గత నెగన్మండల రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మండలంలో ఉన్నటువంటి నర్సాపూర్ తాలూకాలో శివంపేట గ్రామంలో మా పరమ పూజ్యులు ప్రాతస్మరణీయులైనటువంటి గురువర్యులు శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి సన్నిధానంలో మేమంతా కూడా శాస్త్రాధ్యయనం చేయడము, సంస్కృత భాషను అధ్యయనం చేయడము, తర్వాత అక్కడే మాతో పాటు సాహచర్యం చేస్తున్నటువంటి ఒక గురువర్యులైనటువంటి పరమ పూజ్యులు పూర్వాశ్రమంలో మాడుగుల మాణిక్య సోమయాజి గురువర్యులు వారి సన్నిధానంలో వేదాధ్యయనము మొదలైనటువంటి పురాణ మహేశ్వర శర్మ గారు, నరసింహమూర్తి శర్మ గారు, పాలకుర్తి నరసింహమూర్తి శర్మ గారు, ఇంకా మంగళంపల్లి వేణుగోపాల శర్మ గారు, పార్వేల శ్రీధర్ శర్మ గారు ఇత్యాదులు అనేకులు కూడా వారి సన్నిధానంలో అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలోనే పరమ గురువర్యులైనటువంటి యొక్క కరపాత్ర స్వామి వారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక అనుగ్రహాలను మాకు మహాషోడశి పూర్ణ దీక్షా మంత్ర రూపంలో మా గురువర్యులు మాకు కలిగించినారు. నిజంగా మరిచిపోలేనటువంటి ఒక దివ్యమైన అనుభూతి. ధర్మ సమ్రాట్టులు యతిచక్ర చూడామణి అని అనేక ఇట్లాంటి బిరుదులు కలిగినటువంటి బిరుదాంచితులైనటువంటి హరిహరానంద సరస్వతీ స్వరూపులైన పరమ పూజ్యులైనటువంటి కరపాత్రి మహారాజ్ స్వామి అని వారిని అంటూ ఉంటారు. అటువంటి వారి దివ్యమైనటువంటి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవము, జన్మోత్సవము ఈరోజు మనం అత్యంత విశేషంగా జరుపుకోవడం చాలా ఉదాహరణమైనటువంటి ఒక విషయము. ఉత్తరాది ప్రాంతంలో మాత్రమే పూజ్య గురుదేవులను కరపాత్ర స్వామి వారిని ఎక్కువగా ఆరాధన చేసేటువంటి ఒక సంప్రదాయం ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో మరి మన ప్రాంతంలో కూడా, దక్షిణాది ప్రాంతంలో కూడా, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కామారెడ్డి పట్టణంలో విశేషంగా మా నాన్నగారు బ్రహ్మశ్రీ గంగవరం నారాయణ శర్మ గారి యొక్క సాహచర్యము ద్వారా అనేక మంది వారు ప్రత్యక్ష శిష్యులుగా ఉండి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ పూర్ణ దీక్షను వారి నుండి స్వీకరించి వారి ఆదేశానుసారము అనేక మంది శిష్య ప్రశిష్యులను తయారు చేయాలి. తద్వారా ఈ శ్రీ విద్య అనేటువంటిది శ్రీచక్రార్చన
దేశమంతా విస్తరింపబడాలి, ప్రపంచమంతా కూడా శ్రీ విద్య యొక్క మహిమ అందరికీ తెలిసి రావాలి, అందరూ బాగుండాలి, సర్వప్రాణుల యొక్క క్షేమం కలగాలని వారి ఆదేశానుసారం ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి అనేక మందికి మహాషోడశి పూర్ణ దీక్షను బాసర క్షేత్రంలో ఇవ్వడం జరిగింది. తద్వారా అనేక మంది ఈ రకమైనటువంటి ఒక పూర్ణ దీక్ష స్వీకరించి మరి వారి యొక్క సంస్మరణను, వారి యొక్క జన్మోత్సవాన్ని, వర్ధాపనోత్సవాన్ని ఈరోజు అత్యంత ఘనంగా ఇక్కడ జరపడం జరిగింది. దానికి మొత్తము గురుదేవుల యొక్క ఆదేశానుసారము, ఆజ్ఞానుసారము, అదేవిధంగా ఆశీర్వచనం అనుసరించి మా శిష్యుడు యజ్ఞం పవన్ కుమార్ శర్మ చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో అనేక మందిని ఇక్కడికి ఆయోజన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని, మహత్తరమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయడమే కాకుండా అనేక మంది పండితులంతా కూడా ఈరోజు ఇక్కడ శ్రీచక్ర అర్చన తర్వాత ఆయుష్ హోమము, ఇక్కడ స్వామివారి ఈ దివ్యమైనటువంటి ఒక పాదుకలకు అభిషేకము ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేసినారు. వారి గురించి గురుదేవులు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవారు. వేదంలో ఒక మాట చెప్పినారు, ధర్మిష్టం ప్రజా ఉపసర్పంతి ధర్మేణ పాపమపనుదతి తస్మాత్ ధర్మం పరమం వదంతి అని. అంటే ధర్మమే అన్ని మూలములకు, సర్వ విజయములకు కారణమైనటువంటిది కనుక అటువంటి ధర్మాన్ని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అని మా గురుదేవులు ఊరికే చెప్తూ ఉండేవారు. అది వారి గురుదేవుల యొక్క ఆదేశానుసారం వారు చెప్తూ ఉండేవారు. ఏ శుభ కార్యక్రమం చేసినప్పటికీ కూడా మామూలుగా మనం అర్చకులు కానీ లేదా ఇతరమైన పురోహితులను మనం చూస్తూ ఉంటాము. సాధారణంగా గోత్రనామోచ్చారణ మొదలైనటువంటివి చేస్తూ సంకల్పాలవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. అయితే వారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక అనుగ్రహాన్ని కలిగింపజేసినారు. ప్రాణి సద్భావ విశ్వకళ్యాణ అని తప్పనిసరిగా ముందు సంకల్పం చెప్పిన తర్వాతనే మిగిలిన సంకల్పాలు ఏవైనా చెప్పాలని వారు ఆదేశాన్ని అనుగ్రహించడం జరిగింది. చుట్టూ ఉండేటువంటి వారు కనుక సర్వప్రాణులయందు దయగలిగి ఉండాలి. కేవలం మానవులు ఒక్కరే అందరూ కలిసి ఉండడం కాదు, మానవులనే కాదు. అది రికార్డ్ అవుతుంటే నేను మాట్లాడుతుంటే అక్కడికి వినిపిస్తుంది. అది రికార్డ్ అవుతుంది, మెల్లగా మాట్లాడు. 9:30కి బంద్ చేస్తాం గుడి, హాలాలు అక్కడ ఇచ్చేసి. శంకర అవతారమే, మరొక ఆదిశంకర అవతారమే అని వారి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. ఈ రోజులలో వేదార్థ పారిజాతమనే అద్భుతమైనటువంటి అంత ఉద్గ్రంథాన్ని కేవలం ఉపోద్ఘాతమే, వేదముల యొక్క సారమంతా కూడా కేవలం అన్ని వేల పేజీలలో ఒక ఉపోద్ఘాత రూపంలోనే అన్ని వేల పేజీలు వారు మనకు అనుగ్రహించినారు అని అంటే వారి యొక్క మేధాశక్తి ఎంతో గొప్పదో, అపారమైనటువంటి గొప్పతనాన్ని మనం తప్పనిసరిగా మనం అందరం కూడా గ్రహించాలి. అటువంటి పరమ పూజ్యులైనటువంటి ప్రాతస్మరణీయులైనటువంటి కరపాత్ర స్వామి వారి యొక్క ఈ అద్భుతమైన జన్మోత్సవాన్ని, వర్ధాపనోత్సవాన్ని మనమందరం కూడా ఈ టీవీ వీడియో మాధ్యమం ద్వారా లేదా ఈ యూట్యూబ్ మాధ్యమం ద్వారా, ఫేస్బుక్ల ద్వారా, తర్వాత ఈ ఆన్లైన్లో గూగుల్ మీట్ ద్వారా చూడడం అనేది నిజంగా మనం అందరం చేసుకున్నటువంటి ఒక సుకృతముగా భావిస్తూ, ఇందులో మహామహనీయులైనటువంటి అనేక మంది పండితులు ఈ గూగుల్ సమావేశంలో పాల్గొనడం, వారిని దర్శనం చేసుకోవడము నిజంగా భాగ్యంగా, అదృష్టంగా భావిస్తూ, మరి ఇప్పుడు ఆంధ్రులు ఆరంభశూరులు అనేటువంటి మాటను మనం దూరం చేసి ఇంకా ఏకదాదిగా ఇప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం కూడా పొద్దున్నే ఉపన్యాసంలో నేను ఒక మాట చెప్పినాను. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నెలకు ఒక 500 రూపాయలను అన్న మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరే మాట్లాడాలి, కొంచెం మీరు రారా.
నెక్స్ట్ మీరే మాట్లాడాలి, మీరు రండి అన్న ఒక్కసారి. భగవంతుడి సన్నిధానంలో దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఆ, భిక్షాపాత్ర అదే అన్న, అదే ఈ సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లం అంతే, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీరు మాట్లాడండి అన్న, అంజన కాగానే మీరే బియ్యాన్ని మాట్లాడాలి. ధాన్యమును ఆ, అన్నదానం కొరకని పక్కకు పెట్టాలి. ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేస్తూ కరపాత్ర స్వామి వారి యొక్క విశేషమైన ఉత్సవాలలో మనం వాటిని వినియోగింప చేసుకొని చాలా మందికి విస్తృతమైనటువంటి ఒక ప్రచార మాధ్యమం ద్వారా ధర్మం అంటే ఇటువంటిది, ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అందరికీ తెలిపే ప్రయత్నాలు మనం ఇక ముందు ఇంకా బాగా విస్తృతంగా కొనసాగాలి. ఇవాళ వేల మీద లెక్క పెట్టేటువంటి ఒక 10, 15, 20 మంది పండితులు మాత్రమే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రాను రాను భవిష్యత్ కాలాలలో ఎలాగైతే ఇప్పుడు అనేక మంది స్వాముల యొక్క విశేషమైనటువంటి ఒక ఆరాధనోత్సవాలు మనం వేరే ఇతరమైనటువంటి అంటే మనం అనకూడని కొంతమంది గురించి ఎంత బాగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారో అటువంటి స్థాయికి ఇప్పటింతల వెంటనే చేరకుండా కొన్ని సంవత్సరాల వరకైనా అందరి మనస్సులలో నిజమైన ధర్మం అంటే ఇది, సనాతన ధర్మము, భారతీయ సనాతన ధర్మం అంటే ఇది కదా అనే విధంగా మనం అందరం కూడా విద్యుక్తులమై తప్పనిసరిగా ఆ దిశలో మనమందరము ఆ మార్గంలో మనం వెళ్ళడం కొరకని, అనుగ్రహం ఉండడం కొరకని మరి చాలా మంచి పేరును వారు మన పూజ్యులు దోర్బల ప్రభాకర శర్మ గారు మనకు సూచన చేయడం జరిగింది, అనుగ్రహించడం జరిగింది. శ్రీ కరపాత్రి సేవా పథము అనే అద్భుతమైనటువంటి మంచి ఒక పేరును వారు అందించడం జరిగింది. కనుక ఆ సేవా పథము అనేటువంటి ఒక దాని ద్వారా, ఒక మాధ్యమము ద్వారా మనం అందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరము 2 పర్యాయాలు కానీ 3 పర్యాయాలు కానీ మనం అందరం ఒక దగ్గర చేరి వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక పాదుకా పూజ, దాని తర్వాత విశేషమైన ఆరాధన, భిక్షావందన కార్యక్రమాలు చేసి ధర్మం యొక్క గొప్పదనం గురించి 10 మందికి తెలిసేటట్లుగా చేస్తూ, మనం ధర్మాన్ని ఆచరణ చేస్తూ 10 మందికి ధర్మ మార్గాన్ని బోధించేటువంటి ఒక గొప్ప శక్తిని మనం అందరం కూడా ఉండే అనుగ్రహాలు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ కామరాజ్పురంలో వెలిసిన ఆ సంకష్టహర గణపతి మనకు అందించాలని ప్రార్థన చేస్తూ నా వాణికి విరామాన్ని చెప్తున్నాను. స్వస్తి, శుభమస్తు, మంగళమస్తు. అందరూ బాగుండాలి, మనల్ని అందులో మనం ఉండాలి. పండితులందరికీ నమస్కారం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. గురుగారు మీరు మ్యూట్ పెట్టరా. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పటి వరకు మా గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ శ్రీ గంగవరం ఆంజనేయ శర్మ గారు, అలాగే అంతకుముందు శ్రీ దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు ప్రసంగించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ చాలామంది గూగుల్ మీట్లో ఎంతోమంది మహాత్ములు వచ్చారు, మళ్ళీ రాబోతున్నారు. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే కరపాత్రి మహాస్వామి వారి గురించి ఒక విషయం చెప్పిన తర్వాత వారి ద్వారా స్వయంగా శ్రీ విద్యా ఉపదేశం తీసుకున్నటువంటి మహాత్ములు శ్రీ పాలకుర్తి నృసింహరామ శర్మ గారు, నరసింహమూర్తి గారు, భద్రకాళి దేవాలయ అర్చకులైనటువంటి వారు, అక్కడ వేద పండితులైనటువంటి వారు మనతో ప్రసంగిస్తారు. కరపాత్రి మహాస్వామి వారు ఎవరు అంటే, ఈరోజు ఆవు అంటూ ఈ భారతదేశంలో గోమాత తిరుగుతుందంటే కారణం కరపాత్రి మహాస్వామి వారు. ఈరోజు భారతదేశంలో కాషాయం ఫరడవిల్లుతుంది అంటే దానికి కారణం కరపాత్రి మహాస్వామి వారు. ఈరోజు భారతదేశంలో హిందువు అంటూ, హైందవత్వం అంటూ బ్రతికింది అంటే దానికి కారణం కరపాత్రి మహాస్వామి వారు. ఈరోజు లలితా సహస్రనామాలు కానీ, అలాగే విష్ణు సహస్ర పారాయణాలు కానీ, ఇంకా భగవద్గీత పారాయణాలు కానీ ఏవైనా మనము ఇంత ఆనందంగా, ఇంత ప్రశాంతతతో మనము పారాయణం చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆ గొప్పతనం కరపాత్రి మహాస్వామి వారిది. వారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక మహాత్ముని లాహోర్ జైల్లో బంధించారు. భారతదేశం
రెండు ముక్కలుగా విడిపోవద్దు అని పోరాటం చేసిన ఆ మహాత్ముడే స్వాతంత్ర భారత సంగ్రామ సేనానిగా పేరెన్ని కన్నటువంటి మహాత్ములు శ్రీ కరపాత్రి మహాస్వామి వారు. స్వామివారి లీలలు ఎన్నో అద్భుతాలు, మహాద్భుతాలు. అలాంటి మహాత్ముడి దగ్గర ప్రత్యక్ష దీక్ష తీసుకున్నటువంటి శ్రీ పాలకుర్తి నరసింహమూర్తి అన్నగారిని దయచేసి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి దర్శనం వారు ఏ వయస్సులో చేసుకున్నారు, అలాగే వారికి జరిగిన అనుభవాలు తెలియజేయవలసిందిగా వారిని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అన్న మీరు మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. మీది మ్యూట్ తీసేయండి అన్న, మీది మ్యూట్ తీసేయండి. నరసింహమూర్తి అన్న మీది మ్యూట్ ఆప్షన్లో ఉంది, మ్యూట్ తీసేయండి అన్న. అన్న మీది మ్యూట్లో ఉంది. నరసింహమూర్తి శర్మ గారు మీది మ్యూట్లో ఉంది, మ్యూట్ తీసేసి మాట్లాడండి. నువ్వు తీసేయచ్చన్నా, నీకు ఉంటుంది, నువ్వు ట్రై చేయి, నీకే ఉంటుంది. రావట్లేదండి, నాకు ఆప్షన్ రావట్లేదు, అందుకనే వారినే. అన్న మీరు పైన మీరు కింద చూసుకుంటే వీడియో బటన్ పక్కన మ్యూట్ ఉంటుంది, ఆ మ్యూట్ తీసేసేయండి. మీది మ్యూట్లో పెట్టారు, మ్యూట్ తీసేసి దయచేసి మాట్లాడవలసిందిగా పాలకుర్తి నరసింహమూర్తి శర్మ గారిని అభ్యర్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మ్యూట్ అక్కడ పక్కన ఎవరైనా ఉంటే వారిని, అయితే వారు మ్యూట్ తీసేసేలోగా మరొక విషయం ఏంటంటే కరపాత్రి మహాస్వామి వారు 5 నినాదాలని ఈ భారతదేశానికి ఇచ్చారు. అందులో మొట్టమొదటిది ధర్మస్య విజయోస్తు, ధర్మస్య విజయోస్తు, అలాగే అధర్మస్య నాశోస్తు, ప్రాణిషు సద్భావనస్తు, విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు, గోమాతాకి జై. ఈ పంచసూత్రాలు కరపాత్రి మహాస్వామి వారు పంచ నినాదాలు ఇచ్చారు. అలాంటి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి దగ్గర ప్రత్యక్షంగా శ్రీ విద్యా పూర్ణ దీక్ష గ్రహించినటువంటి మహాత్ములైనటువంటి భద్రకాళి దేవాలయ అర్చకులైనటువంటి అక్కడ వేద పండితులైనటువంటి మహాత్ములు వారు కేవలం కరపాత్రి మహాస్వామి వారి శిష్యులనే కాదు, మరియు తెలంగాణలో సూర్యచంద్రుల వలె ఈరోజు వేదం బ్రతికుంది అంటే మూలభూతమైనటువంటి బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి మరియు బ్రాహ్మీభూతులు బ్రహ్మానంద సరస్వతి మహాస్వామి వారు పూర్వాశ్రమంలో పట్లూరు మాణిక్య సోమయాజులు గారుగా పేరెన్నికైనటువంటి మహాత్ములకు కూడా ప్రత్యక్ష శిష్యులు. దయచేసి మన పాలకుర్తి నరసింహమూర్తి అన్నయ్యను మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. వినబడుతుందన్న, చెప్పండి అన్న. శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. యో వేదాదో స్వరప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనస్య యః పరస్స మహేశ్వరః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. నేను శివంపేటలో 1975 ఆ సంవత్సరంలో అక్కడ చదువుకుంటున్నా. అన్న కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాను. ఇప్పుడు బ్రహ్మీభూత బ్రహ్మానంద తీర్థ స్వామి గారు అయినటువంటి పట్లూరు మాణిక్య సోమయాజుల వద్ద శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు గురువర్యుల దగ్గర నేను వేద పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నాను. ఆ సమయంలో అప్పుడు 1975 సంవత్సరంలో అప్పుడు 78లో నా వివాహం అయింది అక్కడనే. అప్పుడు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు కాశీకి వెళ్తుంటుంటే గురువర్యులు నన్ను, నారాయణ శర్మ గారిని, చాలా మందిని, ఒక 11-15 మందిని, నాగనాథ శర్మ గారిని, నారాయణ శర్మ గారిని, మన మల్లంపల్లి మురళయ్య గారిని, భార్గవరామ శాస్త్రి గారిని, చాలా మంది ఇట్లా హైదరాబాద్ నుంచి కొంతమంది ఇట్లా చాలా మంది, ఒక 30-40 మంది వెళ్ళాము అక్కడ కాశీ.
ఆ కాశీకి వెళ్ళినప్పుడు నేను విద్యార్థిని, నాకేం తెలియదు. వెంట వెళ్ళాను అంతే, మామూలు వారు వెళ్తుంటే రమ్మంటే వెళ్ళాను నేను కూడా. వీళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము రాత్రి 12 గంటలకు వెళ్ళామన్నా. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 12 గంటల రాత్రి పోయే వరకు చక్కగా కరపాత్రి స్వామి వారి ఆశ్రమం తీసుకెళ్లారు. స్వామివారి దగ్గరికి ఇంటికి కాలు కట్టుకొని చేసుకొని ఆ సంచులను మా సామాన్లను అక్కడ పెట్టుకొని పైకి వెళ్ళాం. పైకి వెళ్ళేందుకు స్వామివారి 12 గంటల రాత్రి గోశృంగం పట్టుకొని అభిషేకం చేస్తున్నారు. వారి దర్శనం అట్లయింది మాకు ఫస్ట్. మొదటిసారి వారి దర్శనం ఏంటంటే అభిషేకం చేస్తున్నారు. మేము వెళ్ళే వారికి 12 గంటల రాత్రి. అప్పుడు నమస్కారం చేసుకొని అక్కడ కూర్చొని తర్వాత స్వామివారు వారితో శాస్త్రి గారు వారితో మాట్లాడిన తర్వాత మా అందరికి అక్కడనే వారి ఆశ్రమంలో కింద అంతస్తులో మాకు నివాసం ఇచ్చారు. అందరికి అక్కడనే ఉన్నాం, 11 రోజులు ఉన్నాం. ఈ మధ్యలో శాస్త్రి గారు వారిని ఆజ్ఞ తీసుకొని వీళ్ళందరికీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ శ్రీ విద్య మంత్రోపదేశం చేయాలంటే వాళ్ళు ప్రదాసనం చెప్పి అప్పుడు అక్కడ బ్రహ్మచర్య ఉంటే వాళ్ళందరూ ఆజ్ఞకు 3 రోజుల కార్యక్రమం నిర్వర్తించి. అన్న కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా అన్న, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. శ్రీ విద్య షోడశి మంత్రాన్ని అందరికీ దీక్షలందరికీ ఇప్పించారు వారు. ఆ సమయంలో నేను అక్కడనే ఉన్నాను. నాకు ఇక్కడ కూర్చుంటాడు డైరెక్ట్. అందరూ కూర్చోండి గురువారు, డైరెక్ట్గా. మీ దాంట్లో సౌండ్ ఫుల్ బెటరా గురువారు? సౌండ్ ఫుల్ బెటరా? నేను కూడా వింటా. మీ దాంట్లో సౌండ్ ఫుల్ పెట్టండి. అయితే మీరు తక్కువ చేయండి, నేను ఫుల్ పెడతాను. మొత్తం తక్కువ చేయండి. సన్యాసం చాలా మంది వచ్చేది. భావసత్తా అని చెప్తుంటే అందరు ఇట్లా చూస్తుండేది, చాలా వింటుండేది చాలా మంది. అట్లా కాలక్షేపం సాయంత్రం వరకు చేసేవారు. తర్వాత సాయంత్రం వారి అనుష్ఠానానికి వెళ్ళి రాత్రి 9-10 గంటల వరకు 11 గంటల వరకు కూడా వారి అనుష్ఠానం జరుగుతుంది. శ్రీచక్రార్చన మొదలు ఇటువంటి అన్ని జరుగుతుండేది. మేము అక్కడనే కూర్చొని చూస్తుండేది. చాలా మహావైభవంగా జరిగింది. ఆ 11 రోజులు అక్కడ ఉన్నాం. తర్వాత ఇంటికి వచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత శాస్త్రి గారి ఆధ్వర్యంలో చండీ యాగాలు, శ్రీ విద్య హవనాలు, శ్రీ విద్య అనుష్ఠానాలు ఇవన్నీ జరిపించారు మాకు శాస్త్రి గారి గారు కూర్చొని. చాలా వచ్చిన వాళ్ళతో అందరూ ఇళ్లలో పోయి అక్కడ సభ చేసుకుంటూ శాస్త్రి గారు ఇవన్నీ జరిపించేది. చాలా మహావైభవం జరిగింది. వారి అనుభూతి మళ్ళీ 3-4 సార్లు వారి దగ్గరికి వెళ్ళాను. వారు ఉన్నంతసేపు వారి శాస్త్రి గారు వెంట నేను వెళ్ళి వారి దగ్గర చూస్తూనే ఉండేవారు. ఇదంతా మాకు చాలా బాగా జరిగింది అక్కడి విషయం. తర్వాత శాస్త్రి గారి యొక్క అనుగ్రహంతో, మా గురువు వారి మార్కేశ్వర వారి అనుగ్రహంతో నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. అనుష్ఠానం ఇప్పటి వరకు కూడా బాగానే జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలండి, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ కరపాత్రి మహాస్వామి వారి చరిత్రలో ఎన్నో అద్భుత ఘట్టాలు మనము చూడవచ్చు. ఎందుకంటే కరపాత్రి మహాస్వామి వారి సంకల్పము భారతదేశం అఖండంగా ఉండడంతో పాటు భారతదేశం విశ్వగురు స్థానంలో వర్ధిల్లాలని వారు ఎంతో అభిలషించారు. దానికోసమే వారు ఎంతో తపశ్శక్తిని పూర్తిగా ఈ దేశం కోసమే ధారపోసినటువంటి మహాత్ములు వారు. కరపాత్రి మహాస్వామి వారి గురించి మరొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, కరపాత్రి మహాస్వామి వారు గోహత్య బంద్ చేయాలని,
గోమాతను సంరక్షించాలని వారు విస్తృతమైన పోరాటం చేయడంతో పాటు దీనికి ఒక రాజకీయ శక్తిగా ధర్మిష్ఠులందరూ ఒక రాజకీయ శక్తిగా మారాలని, అలా మారుతూనే ఈ దేశంలో ధర్మం నిలబడుతుందని యోచన చేసి వారు రామరాజ్య పరిషత్ అనేటువంటి ఒక గొప్ప రాజకీయ సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాకపోతే స్వామివారి మహాసంకల్ప అనుసారమే ఆ శ్రీరామచంద్ర కృపతో మధ్యప్రదేశ్లో శ్రీరామరాజ్య పరిషత్ అనే ఆ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అప్పుడున్నటువంటి దుష్ట పాలకులు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆ రోజు ఆ స్వామివారి శిష్యులను కూడా మభ్యపెట్టి కొనడం వల్ల ఆ తర్వాత అది కొంచెము దాంట్లో అంతరాయం ఏర్పడము, ఆ తర్వాత స్వామివారి దాని విషయంలో త్యజించడం కూడా జరిగింది. అంటే ఈ దేశం కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలైతే ఒకరు చేయగలుగుతారో సమస్త ప్రయత్నాలు చేసినటువంటి ఏకైక మహాపురుషులు శ్రీమాన్ కరపాత్రి మహాస్వామి వారు. వారు ఇంతే కాదు, వారు ఒకానొక సమయంలో ఇందిరాగాంధీ కరపాత్రి మహాస్వామి వారిని చిక్కుల్లో పెట్టాలని, వీరికంటే గొప్ప పండితులు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నారు అని వారు బాగా వెతికి వారు ఏం చేశారు అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పండితులందరినీ పిలుచుకొని వచ్చి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి కంటే గొప్పగా వాదించేవారు, హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వాదించే పండితులు ఎక్కడున్నారో, ఒక ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉన్న వారనుకుంటే పెద్ద కష్టం కాదు. వారందరూ అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది పండితులనందరినీ తీసుకొని వచ్చి ఆ తర్వాత వారితో శాస్త్ర చర్చ జరపాలని కరపాత్రి స్వామి వారికి, అది ముఖ్యంగా చాతుర్మాస్య సమయంలో ఆ పరీక్షకు ముందుకు రమ్మని స్వామివారికి ఒక రకంగా ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. అది అప్పుడు వారణాసి నగరంలోని కాశీ విద్యాపీఠంలోనే, గురుగారు కొంచెం మీది సౌండ్ ఎండి పెట్టరా, కాశీ విద్యాపీఠంలోనే ఈ చర్చకు రమ్మనగా చాతుర్మాస్య కాలంలో కాశీ మహాక్షేత్రం నేను దాటకూడదు అని స్వామివారు తెలియజేసి వారున్నటువంటి కేదార్ ఘాట్లో స్వామివారి ఏదైతే భవనము, ఏదైతే స్వామివారి మఠం పీఠం ఉందో అక్కడికే రమ్మని అంటే అప్పుడు రేడియో సందేశాల ద్వారా, ఆడియో రికార్డింగ్స్ ద్వారా స్వామివారితోటి రష్యా నుంచి అలాగే బౌద్ధం, జైనం అన్నిటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వారు ఎంతోమంది స్వామివారితో చర్చలు చేశారు. ఈ 4 నెలల కాలము అంటే యతులకి చాతుర్పక్షం ఉంటుంది. ఆ చాతుర్పక్ష కాలంలో, ఆ చాతుర్మాస్య కాలంలో ఆ చర్చ జరిగిన తర్వాత ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు వారణాసి మహానగరాన్ని విడిచిపెట్టి పలాయనం చిత్తగించారు. ఇదంతా రిపోర్ట్ ఇందిరాగాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక సమయంలో వ్యతిరేకించినటువంటి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి ఆ దివ్య సందేశాన్ని ఆడియోస్ విన్న తర్వాత ఆవిడ కూడా ముగ్ధురాలైపోయి ఆవిడ ఒక మాట ఏమంది అంటే, ఈ ప్రపంచంలో ధర్మం అంటూ ఉంది అంటే అది కేవలం హిందూ ధర్మం మాత్రమే. అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా మహాత్ముడంటూ ఉన్నాడు, నడయాడుతున్న మహాత్ముడు ఎవరైనా ఉన్నాడు, నడయాడుతున్న భగవంతుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం కరపాత్రి మహాస్వామి వారు మాత్రమే అని తనే ఊటంకించి తన ఆంతరంగికులతో చెప్పింది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే మనవారు పొగడడం అనేది వేరే విషయం పక్కన పెడితే, ముఖ్యంగా ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉండి స్వామివారిని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు సైతం స్వామివారి ఆ మేధస్సుకు, వారి మహాత్యానికి దాసోహమయ్యారు. అలాంటి మహాత్ములు శ్రీ కరపాత్రి మహాస్వామి వారు. వారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే, అలాగే ఏమి చెప్పినా తక్కువే. అలాంటి మహాత్ములను
మనము సందర్శించుకోలేకపోయినప్పటికీ సందర్శించుకున్నటువంటి మహాత్ములు ఇప్పుడే పాలకుర్తి నరసింహమూర్తి అన్నయ్య గారు వారు ప్రత్యక్షంగా స్వామివారిని అర్ధరాత్రి 12 గంటలకి దర్శనం చేసుకుందామని వెళ్ళేసరికి కేదార్ ఘాట్లో ఉన్నటువంటి అర్ధరాత్రి 12ంటికి కూడా స్వామివారు పూజ చేస్తూనే ఉన్నారని వారు తెలియజేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇది సాక్షాత్ పురీ జగద్గురువుల ఇంటర్వ్యూ ద్వారాయే నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది. కరపాత్రి మహాస్వామి వారు ప్రొద్దున 2 గంటలకే లేచి స్నానపానాదులు ముగించుకొని గంగా స్నానాన్ని ఆచరించి దాదాపు ప్రతిరోజు ఒక 10 కిలోమీటర్లు శ్రీ విద్యా పఠనం చేస్తూ శ్రీ విద్యా మంత్రాల్ని పఠనం చేస్తూ వారు పాదచారులై సంచరించేవారు, నడుచుకుంటూ ఒంటరిగా సంచరించేవారు. ఒకవేళ వారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా ఒక కారు ఉండేది, కారుపైనే గంగాజలం ఉన్నటువంటి పెద్ద ట్యాంక్ ఉండేది. ఆ ట్యాంకు నీళ్ళతోటే స్నానము, ఆ ట్యాంకు నీళ్ళతోటే మిగతా కార్యక్రమాలు అన్నీ జరిగేవి. కారు వ్యక్తిని ఫలానా దగ్గర ఉండు అని కేవలం 1 గంట సమయంలోనే 10 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి వారు నడక ద్వారా వచ్చేవారు అనేది వారి కారు డ్రైవర్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలిసింది. అంతేకాకుండా స్వామివారు ప్రతిరోజు మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ విషయంలో పురీ జగద్గురువులు మరీ చెప్పారు. స్వామివారిని చూసి కాపీ కొట్టకూడదు, అది వారికి మాత్రమే సాధ్యమని. సంపుటీకరణ మంత్రాలతో కేవలం చండీపాఠం చేయడానికే సుమారు 1.5-2 గంటలు పడుతుంది. అలాంటిది సంపుటీకరణ మంత్రాలతో ప్రతినిత్యం శీర్షాసనం వేసి, అంటే తలక్రిందులుగా శీర్షాసనం వేసి స్వామివారు ప్రతినిత్యం చండీపాఠాన్ని చేసేవారు. అలాగే కాశీలో విశ్వనాథ్ దేవాలయాన్ని కూడా వారు స్థాపన చేయడం జరిగింది. ఇలా ఎన్నో మహాత్యాలు కరపాత్రి మహాస్వామి వారి చరిత్రలో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా స్వామివారి ఏ పుస్తకం రాసినా కూడా సుమారు 2000 పేజీల కంటే తక్కువ ఉండదు. అంత గొప్ప పుస్తక భాండాగారాన్ని, జ్ఞాన భాండాగారాన్ని స్వామి అనుగ్రహించారు. పోనీ ఈ వైదిక ధర్మశాస్త్రం గురించేనా అని అనుకుంటే అంతేకాదు, వారు మార్క్స్వాదాన్ని పూర్తిగా అవపోసన చేసుకొని అలాగే రామరాజ్య విధి విధానాలను కూడా బహిరంగపరుస్తూ మార్క్సిజం వర్సెస్ రామరాజ్యం అనే ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు. దాన్ని ఇప్పుడు మన గోరఖ్పూర్ ప్రెస్ వారు చాలా ఇంతలావుగా ఉంటుంది ఆ పుస్తకం. అలాంటి పుస్తకం కూడా వారు రాయడం జరిగింది. అలాగే కరపాత్రి స్వామివారు ఎవరినైనా కూడా చిరునవ్వుతో పలకరించడమే కాకుండా ఎవరైనా వాదానికి వస్తే వీరు మొదటగా వాదించేవారు కాదంట. మొట్టమొదటగా వారినే వాదించమని చెప్పి ఒక సమయంలో బౌద్ధవాదానికి సంబంధించిన వారు వచ్చి వాదించినప్పుడు వారు వాదించిందంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వారి సిద్ధాంతాన్ని ఏ రకంగా దాన్ని మనము పూర్తిగా చేయవచ్చో ప్రపంచానికని వారు ఆ సిద్ధాంతం యొక్క గొప్పతనం చెప్తే ఆ బౌద్ధ పండితుడు ఏడ్చాడంట, ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చదివిన చదువంతా మీ కాలి గోటి కిందికి కూడా సరిపోదు మహాస్వామి అని. అప్పుడే ఎందుకు తొందరపడతావు, అసలు బౌద్ధ ఖండన రేపు మొదలు పెడతానని 3 రోజులు వీరు వాదించింది. 3 గంటల్లో బౌద్ధాన్ని ఖండించినటువంటి మహాత్ములు కరపాత్రి మహాస్వామి వారు. అలాంటి మహాస్వామి వారి పరంపర ఈరోజు భారతదేశంలో కొనసాగించాలని మా బ్రాహ్మణ విరాట్ పరివార్ అందరము గురుతులుగా భావించేటువంటి దొర్బల ప్రభాకర్ గారి సూచన మేరకు శ్రీ కరపాత్రి శ్రీ సేవాపదం అనే నామకరణంతో ఈ కరపాత్రి మహాస్వామి యొక్క కరపాత్రి మహాస్వామి వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని యావత్ సృష్టికి తెలియచేయాలి అని ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం. దక్షిణ భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా ఈరోజే ఏంటంటే స్వామి యొక్క ఆవిర్భావ మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని స్వామివారి శిష్యులందరూ బాగుండాలని యావత్ వారి విశ్వకళ్యాణం కోరుకున్నారు. విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు అన్నారు. కాబట్టి విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవరాశి బాగుండాలని స్వామివారి శిష్య సంకల్పంతో విశ్వ కళ్యాణార్థము ఆయుష్ హోమము, ఆ తర్వాత స్వామివారు చేసే ఏకాదశ రుద్రాభిషేకము, స్వామివారు శ్రీచక్రార్చన చేసేవారు అని చెప్పారు కదా, అలా ఆ శ్రీచక్రానికి ఈ ప్రాంతంలోనే
మహాశ్రీచక్రార్చన, ముగ్గురు అమ్మలు సాక్షిగా ముగ్గురు అమ్మలకి కలిపి మహాశ్రీచక్రార్చన, ఆ తర్వాత చండీపాఠం చేయడంతో పాటు స్వామివారికి విశేష పూజలు ఈరోజు చేయడం జరిగింది. ఇది స్వామివారి ప్రత్యక్ష శిష్యులు సుమారు 90 సంవత్సరాలు దాటి మొన్నే సౌరీశాంతి జరుపుకున్నటువంటి మహాత్ములు, ఇందాక మాట్లాడినటువంటి మా గురువుగారు గంగవరం ఆంజనేయ శర్మ గారి పితృదేవులు అయినటువంటి శ్రీ గంగవరం నారాయణ శర్మ గారు, వారి ఆధ్వర్యంలో వారి ద్వారా మేము పూర్ణ దీక్షను స్వీకరించడం జరిగింది. వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ కార్యక్రమం జరగడం చాలా చాలా విశేషమైన, అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమం అనేది నిర్వహించడం వారి ద్వారానే జరగడం అనేది మనందరి అదృష్టంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మరి కాసేపట్లో ఇక్కడ కరపాత్రి మహాస్వామి వారికి మంగళహారతి నీరాజన సేవ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఈ విషయంలో ఇప్పటి వరకు ఏ మహాత్ముని గురించి అయితే మనము చర్చ చేశామో, ఏ మహాత్ముడు అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో వేదమే నడయాడింది అని అనడానికి ఎవరైతే వేద పురుషుడిగా ఇక్కడ నడియాడారో అలాంటి పట్లూరు సోమయాజులు గారు పూర్వాశ్రమంలో, వారి గురించి కూడా 2 మాటలు గంగవరం ఆంజనేయ శర్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. క్షమించాలి, వారి గురించి దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గురువుగారు మాట్లాడాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. గురువుగారు మీరు ఒక్కసారి పట్లూరు గురువుగారి గురించి మీ స్పందన తెలియజేయవలసిందిగా ప్రార్థన. ప్రభాకర్ శర్మ గురువుగారిని అభ్యర్థిస్తున్నాము. పట్లూరు గురువుగారి గురించి ఒక్కసారి మీరు ప్రస్తావన చేయాలని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాం గురువుగారు. గురుగారు మీది మ్యూట్లో ఉంది గురుగారు. ప్రభాకర్ శర్మ గురువుగారిని పట్లూరు గురువుగారి గురించి మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ అభ్యర్థన చేస్తున్నాం. గురువుగారు మీది మ్యూట్లో ఉంది. గురుగారు మా వాణి వినబడుతోందా మీకు? సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. ఇప్పుడే గురుగారు నమస్కారం గురుగారు. ఇప్పుడే వెన్నంపల్లి ఇప్పుడే మంగళంపల్లి వేణుగోపాల్ శర్మ గురువుగారు కూడా ఇప్పుడే గూగుల్ మీట్లో ఉపస్థితులు అయ్యారు. గురుగారు నమస్కారం గురువుగారు. గూగుల్ మీట్లో దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు, అలాగే మన పాలకుర్తి నరసింహమూర్తి అన్నగారు, అలాగే గంగవరం ఆంజనేయ శర్మ గారు ఇత్యాదులు అందరూ ఉన్నారు గురువుగారు. ఒకసారి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి వైభవం గురించి మీరు మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ముందుగా ఈరోజు స్వామివారికి ఇక్కడ ఆయుష్ హోమము, స్వామివారి శిష్య పరంపర యావత్ సృష్టి బాగుండాలని ఆయుష్ హోమము, అలాగే చండీపాఠము, మహాశ్రీచక్రార్చనతో పాటు ఇక్కడ స్వామివారి ఆవిర్భావ ఉత్సవాలను కామారెడ్డిలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఒక్కసారి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి యొక్క దివ్యభవ్య చరిత్రను మీ ముఖతః వినాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం గురువుగారు. వేణుగోపాల శర్మ గురువుగారిని మాట్లాడవలసిందిగా అభ్యర్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మీది మ్యూట్లో ఉంది గారు, మీది మ్యూట్లో ఉంది గురువుగారు. గురువుగారు మీది మ్యూట్లో ఉంది, మ్యూట్లోంచి తీసేసి మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. నేను మాట్లాడాలా, గంగవరం శర్మ గారు మాట్లాడాలి? మొదటగా దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు మాట్లాడిన తర్వాత మంగళంపల్లి వేణుగోపాల్ శర్మ గారు మాట్లాడతారు. ఇప్పటి వరకు మీ వాణి వినబడలేదు గురుగారు. ఇప్పుడు మాట్లాడండి గురుగారు. अहं पूर्वमेव करपात्रस्वामी श्रीचरणानां विषये उक्तवान्. तेषां दर्शनभाग्यं मया प्राप्तं. तेषां प्रेरणाशक्तिम् अहं पूर्वम् उक्तवान्.
अतः अनंतर विषयं कथयितुम् अंगवरम आंजनेय चर्म महाभागम् अहं प्रार्थयामि। भवान् तदनंतर विषयं वदतु इति। మహేష్ అన్న పేరు ఒకసారి ఫోన్ చేసి వేణుగోపాల శర్మ అందరిపల్లి వేణుగోపాల శర్మ నమస్కారం వేణుగోపాల శర్మ గురుగారు మీది మ్యూట్లో ఉంది, మీది మ్యూట్లో ఉంది గురుగారు. మ్యూట్ తీసేసి మాట్లాడండి, మ్యూట్ తీసేసి మాట్లాడండి. వేణుగోపాల శర్మ అది మాట్లాడమండి వేణుగోపాల ఇప్పుడు బ్రహ్మశ్రీ మంగళంపల్లి వేణుగోపాల్ గారిని గురుగారిని మాట్లాడవలసిందిగా అభ్యర్థన చేస్తూ ఉన్నాం. శ్రీ గురుచరణారవిందాభ్యాం నమః. ధర్మ సమ్రాట్ యతి చక్రూడామణి స్వామి కరపాత్రి మహోదయుల యొక్క విషయంలో చెప్పాలంటే యతో వాచో నివర్తంతే వాక్కులు సరిపో. ఒకసారి మేము బెంగళూరులో అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు కాశీ నుంచి ఒక యతీశ్వరులు వచ్చినారు. మాట్లాడుతూ కరపాత్ర స్వామి వారు మహావిద్వాంసులు అన్నా తెలియక, అంటే వారు అన్నారు బుద్ధి లేదు, ఆయన విద్వాంసుడు కాదు వేద స్వరూపుడు అని చెప్పినారు. వేద స్వరూపమే కరపాత్రిజీ. ఆదిశంకరులు సురేశ్వరాచార్యులు ఇట్లానే కూర్చొని సంభాషణ చేసేవారా శాస్త్ర చర్చ అన్నట్టుగా ఉండేది. ఒకసారి ధర్మచర్చ అనేటువంటి ఒక పత్రికలో ఒక విషయం వచ్చేసి జ్యోతిష్ పీఠాధీశ్వరులు స్వరూపానంద సరస్వతి స్వామి వారు కరపాత్రిజీ మహారాజును ఒక ప్రశ్న వేసినారు. స్వామి, మీరున్నప్పుడు ధర్మ విషయంలో వేద విషయంలో ఎటువంటి ప్రశ్న వచ్చినా ఉత్తరం చెప్పడానికి మీరు సర్వసమర్థులై ఉన్నారు. తదనంతరంలో ఎట్లా నా గతి, మా అందరి గతి ఎట్లా అంటే వారు మాట చెప్పినారు. 1000 సంవత్సరములకు 2000 సంవత్సరములకు వచ్చే ప్రశ్నలకు కూడా జవాబులు వేదార్థ పారిజాతంలో నేను సిద్ధపరిచి ఉన్నాను అని స్వామివారు అన్నారట. అంటే వారిని ఒక శాక్తేయులుగా కానీ ఇట్లా చూడడానికి వీల్లేదు. ఆదిశంకరులు ఏ ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి అవతరించినారో మళ్ళీ అభినవ శంకరులై అవతరించినటువంటి 2వ అవతారమే కరపాత్రిజీ మహారాజుల అవతారం అని చెప్పుకోవచ్చు. స్వామివారి యొక్క ప్రతిభ, వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని దర్శించాలంటే ముఖ్యమైనటువంటిది వేదార్థ పారిజాతం. ఇన్ని ప్రశ్నలు వేదం మీద వేయవచ్చునా అని మనకు తెలుస్తుంది. వేయడం కాదు, ఇంత లోతుగా ప్రశ్నలు వేయవచ్చునా. వేద పారిజాతంలో ఒక విషయాన్ని స్పృశించి ఒక విషయాన్ని విడిచిపెట్టినారు అని కాదు. సర్వ విజ్ఞాన సర్వస్వం, సనాతన ధర్మంలో సర్వ విజ్ఞాన సర్వస్వం వేదార్థ పరిజాతం. వేద పారిజాతంలో ఈ ప్రశ్నకు ఉత్తరం ఉన్నది, ఈ ప్రశ్నకు ఉత్తరం లేదు అని చెప్పడానికి అవకాశమే లేదు. ఏ ప్రశ్నకైనా చివరికి మకార పంచకం గురించి కూడా దాంట్లో చర్చించినారు.
మకార పంచకం శ్రీ విద్యలో చెబుతారే, వాటికి కూడా వైదికమైనటువంటి అర్థాన్ని ప్రతిపాదించినారు. ఒక ఆర్య సమాజీకుడు ప్రశ్నిస్తాడు, షన్నో దేవీరభిష్టయాపో భవంతు పీతయే శంయోరభిస్సర్వంతునః అనే మంత్రంలో అసలు శని గురించి నవగ్రహాల గురించే లేదు వేదంలో. ఆ అర్థమే రానుకుంటే వారు సాధించిన తీరు ఈ పదలకు ఈ శబ్దములకు అర్థం చెప్పి మంత్రములకు గ్రహములకు ఎట్లా సంబంధించింది అనేటువంటి వివరణ చేసిన తీరు చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇట్లా అనేక మంత్రములకు అనేక నవగ్రహ మంత్రములకు అర్థ ప్రతిపాదన చేసిన సామర్థ్యం కరపాత్రుజీ మహారాజులది వేదార్థ పారిజాతంలో మనకు కనపడుతుంది. ఇంత వేదార్థ పారిజాతంలో ఇంత అద్భుతమైన విషయ చర్చ కాక మళ్ళీ భక్తిరస సిద్ధాంతానికి వచ్చేసినప్పుడు భక్తి సుధా ఇటువంటి గ్రంథాల్లో వారి హృదయం ద్రవించిపోతుందన్నమాట. రాధాసుధా ఇటువంటి గ్రంథాలు చూచినప్పుడు భక్తిలో వాళ్ళంతటి ఇంకొక అంటే మధుసూదన సరస్వతి అవతారం తర్వాత మళ్ళీ భక్తి సిద్ధాంతంలో కరపాత్రిజీ మహారాజులే అవతరించినారా అనిపించేట్టుగా భక్తి విషయంలో వ్రాసినారు. అట్లానే తాంత్ర విషయంలో ఉన్న ప్రేమానందపురి గారు ఒక ఘటన చెప్పినారు. ఒక మహాతాంత్రికుడట మహాతంత్ర విషయాల్లో నిష్ణాతుడై ప్రతి సంత మహాత్మాను తన మంత్రశక్తి చేత బంధించడం మొదలు పెట్టినారట. బంధిస్తూ చివరికి కాశీకి వచ్చేసి ఎవరు కూడా ఎదురుగా నిలబడలేరు. స్వామి కరపాత్రిజీ మహారాజులు అని తెలియక ఇక్కడికి వచ్చేసి వీరి మీద నేను నా మంత్రశక్తిని ప్రయోగిస్తాను అంటే, సరే కానీ ప్రయోగించు అని చెప్పి దండం బట్టి కూర్చున్నారట. కూర్చొని నువ్వు ఏ ప్రయోగం చేస్తావో చెయ్యి అన్నారట. చేస్తూ ఉంటే వాడు అనేక మంత్ర ప్రయోగాలు చేసినారట. కేవలం స్వామివారు ఏమీ చెయ్యలేదు, కేవలం నారాయణ 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 నామోచ్చారణ మాత్రం చేస్తూ కూర్చున్నారట. కూర్చుంటే చివరికి వాడు నిర్వీర్యుడై ఏమీ చెయ్యలేక, మీరు స్వామి కరపాత్రిజీ మహారాజులు కాదు కదా అని అడిగినారట. అంటే అంతటి అద్భుతమైనటువంటి నిష్ఠ కలిగినటువంటి తపస్సు కలిగినటువంటి మహానుభావులు. అనేక విషయాల్లో ప్రావీణ్యం అంటే ప్రతి శాస్త్రములో పునః ముట్టినటువంటి వాళ్ళు, అద్భుతమైనటువంటి పరమేశ్వర స్వరూపులై దయామయులై కరుణామయులైనటువంటి వాళ్ళు, చిన్నవాళ్లను పెద్దవాళ్లను అందరినీ ఆదరించినటువంటి వాళ్ళు అయినటువంటి వాళ్ళు. వారు దివ్యమైనటువంటి స్మరణ చాలా గొప్పనైనటువంటిది. వారి విషయంలో గురుగారు చెప్పుకోవాలంటే అనేక ఘటనలు ఉన్నాయి. వారిని ఒక విషయం అంటే నేను ప్రత్యక్షంగా దర్శించింది. నా పూర్వజన్మ సుకృతం ఏంటంటే నేను 3 అనుకునేటువంటి వాడిని. ఒకళ్ళి పరమాచార్య దర్శనం కావాలి, కరపాత్రిజీ దర్శనం కావాలి, చంద్రశేఖర భారతీ మహాస్వాముల వారి దర్శనమా, వారు మా పుట్టుకకు పూర్వమే విదేహులైనారు కనుక చెయ్యలేకపోయినాం. వీరిని చెయ్యలేకపోయినాము, ఇద్దరిని దర్శించాలి అనేటువంటి తపన ఉండేది. అట్లా వాళ్ళ దర్శన భాగ్యం అనేటువంటిది లభించింది. వారు కరుణామయులు. వారి బౌద్ధ మతము యందు వారికి ఉన్న విజ్ఞానము వేదార్థ పారిజాతంలో బౌద్ధులు ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసినారా వేదం మీద, ఇంత కఠినమైనటువంటి విషయాలు ఎట్లా అవగాహన చేసుకున్నారు వాళ్ళు. అటువంటిది బౌద్ధ మతం సిద్ధాంతం. అసలు ఒక విధంగా చూస్తే బౌద్ధులు ఇంత విజ్ఞానం కలిగి లేరు అనిపిస్తుంది బౌద్ధ మతం మీద. అంత విజ్ఞానం వారికి ఆ మతం మీద కూడా ఉంది. మొన్న పూరీ జగద్గురువులు ఒక వ్యాఖ్యానం చేస్తూ చెప్పినారు. ఒకసారి స్వామి కరపాత్రిజీ మహారాజుల వద్ద షడ్దర్శనముల మీద సంపూర్ణానంద విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవచనం పెట్టినారు. రోజు ఒక దర్శనాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 4 రోజులు బౌద్ధ దర్శనం గురించి మాట్లాడితే వైదికులందరూ గసగసలాడినారట. అయ్యో, బౌద్ధ మతం ఇంత ప్రాబల్యం పొందిందే, స్వామివారు వేదమతాన్ని ఖండించి బౌద్ధ మత ప్రతిపాదన చేస్తున్నారా అని చెప్పి ఆ శాఖాధ్యక్షుడు అన్నారట, స్వామి ఎటుపోతున్నది మీ వాదం, వేదమతాన్ని ఖండించుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అన్నారట. అంటే కలిసేదేకో అన్నారట, రేపటి నుంచి చూడు అని. మళ్ళీ ప్రారంభిస్తే
ఆశ్చర్యపోయి బౌద్ధమత ఆచార్యుడైనటువంటి వాడు ఇన్ని గ్రంథములు ఉన్నాయా బౌద్ధమతంలో అని అడిగినాడట. అంతటి అద్భుతమైనటువంటి సామర్థ్యం కలిగి వేదైక ప్రతిపాద్యం కలిగినటువంటి స్వామివారి యొక్క ఇవాళ పుణ్య స్మరణ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించినారు. మహామహులైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. వారిని చెప్పడానికి యథోవాచో నివర్తంతే, చెప్పడానికి సామర్థ్యం నాకు అల్పుణ్ణైనటువంటి నాకు ఆ సామర్థ్యం లేదు. కానీ దర్శన భాగ్యం మాత్రం జరిగింది. టాటానగర్ లో గంగానగర్ లో తీసుకువెళ్ళినప్పుడు దర్శనం జరిగింది. వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు వారి పాదములు గాని ఇవన్నీ గాని చూస్తూ ఉంటే, ఒకవేళ పురాణములలో ప్రతిపాద్యమైన భగవత్పాదములను ఎట్లా వర్ణిస్తారో భగవంతుని పాదములను దర్శించాలంటే కరపాత్రి స్వామి వారి దేహ దర్శనమే చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది. వారి ధర్మకీర్తే కుచోద్యం అని ఒక వాదన ఉన్నది వేదార్థ పారిజాతంలో. స్వామివారిని స్మరించుకోవడం అంటే నా దృష్టిలో ప్రభాకర శాస్త్రి అటువంటి మహోదయుల చేత వారు రాసినటువంటి గ్రంథములను అనువాదమన్నా చేయించుకోవాలి, లేకుంటే పాఠమన్నా చెప్పించుకోవాలి. ఇట్లానైతే వారు ఎంతటి వారో అంతటి వారని కనబడుతుంది. అటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి గ్రంథమును ప్రతి నెలలో 15 రోజులు ఒక్కొక్కసారైనా ఏదో ఒక భాగాన్ని ఇటువంటి మహానుభావుల చేత, అంటే వారి పాండిత్యమును అవగాహన చేసుకొని వ్యాఖ్యానించేటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి మహానుభావులైనటువంటి వారు వ్యాఖ్యానించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తరింపజేసి జ్ఞానభిక్షను పెడితే ఇది ఉత్తమ స్మృతి అని నేను అనుకుంటున్నాను. హరి ఓం. ఆ భాగ్యం కలిగితే నేను మహాధన్యుడిని. ఎందుకంటే తెలంగాణ భూమిలో సర్వసామర్థ్యములు కలిగినటువంటి వారు మీరు మాత్రమే ఉన్నారు. మాకు ఆశాజ్యోతి. వేద దౌర్బలత్వం మహావృక్షాణం అపగమనానంతరం ఏరండ వృక్ష అవశిష్ట. ఏరండ వృక్షే మాధుర్యం వర్తతే, మధు లభ్యతే చేత్ ఏరండ వృక్షో భవతి చేత్ కిం మధు లభ్యతే ఖలు అస్మాకం. చాలా చాలా స్వామి, నేను అదే ప్రార్థిస్తున్నాను. స్వామి వారిని స్మరించడం నాకు చాలా రోజుల నుంచి తపన ఉండేది. వేదార్థ పారిజాతం మూస్తే చేతిలో పట్టుకుంటే పుస్తకంకు భారంగా ఉంటుంది, అంత భారమైంది. మస్తిష్క భారమును అంత గ్రంథం ఉత్కృష్టమైంది స్వామివారిది. చివరికి ఒక్కసారి పారాయణం చేస్తే కూడా 100 సంవత్సరాలు పడుతుందేమో. అంతటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి గ్రంథాన్ని దాన్ని ఏతాదృశానాం గ్రంథానాం అధ్యయనార్థం అస్మాకం బ్రాహ్మణ విరాట్ పరివార ద్వారా ఏకం పండిత గోష్ఠీ అపి పండిత సమావేశः అపి పృథక్ క్రియతాం. प्रतिदिनं पंडिताः सर्वेपि परस्परं स्वस्वशास्त्राणां विषये अध्ययनं कर्तुं वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्मः. भवतां पाण्डित्यं भवतां परिचितविषयेषु भवन्तः वदन्ति, मम परिचितविषयेषु पंडितां गोष्ठी ममापि अतीव आनंदः भवति. अहमपि बहु श्रोतुम् इच्छामि. ममापि जिज्ञासा सफला भवति, भवतामपि जिज्ञासा सफला भवति. एतदेव करपात्रीणाम् एक विविध कार्यक्रमाणां करणं यथा महत् कार्यं, तथैव अध्ययनमपि एकं महत् कार्यमिति मत्वा पण्डितसमवायः भवतु इति अहं विज्ञापयामि. उदाहरणं चेत् इदानीं वैदिकाः ये सन्ति वेदाध्ययन तत्पराः तेषां प्रयत्नागति उत्तरं न परया प्राचीनग्रन्थाः सन्ति. तत् करपात्रस्वामिनां वेदार्थपारिजात अध्ययने मात्रेणैव उत्तरं वक्तुं प्रभवामः. अतः पण्डितानां च आवश्यकं वर्तते.
వయం పండితాః కరపాత్రస్వామినాం వేదార్థపారచతం ద్రష్టం అస్మాకం ఆవశ్యక నాస్తి ఇది చింతయితుం న శక్యతే ఇది భాతి గ్రంథదర్శనేన. किन्तु एवं कुर्मः वेद मंत्राणाम् अर्थान् भवन्तः चिन्तयन्ति तत्र क्लेशः भवत् तर्हि अहं वदामि किन्तु मम वेद अधीति शक्तिः न जाता इति कृत्वा ममापि दौर्भाग्यमस्ति. अतः परस्परं अशक्ततां निवारयामः, एकां शक्तिं साधयामः. దౌర్బల్యం నాస్తి దౌర్బలత్వం వర్తతే భవతాం గురుచరణాః. దౌర్బల్యం నాస్తి దౌర్బలత్వం వర్తతే. ధన్యవాదాలు గురుగారు. అలాగే ఇప్పుడు మన మధ్యలో మా గురుదేవులైనటువంటి శ్రీ పురాణం మహేశ్వర శర్మ గురువర్యులు కూడా ఇప్పుడు గూగుల్ మీట్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గురువు గారు అలాగే వేణుగోపాల్ శర్మ గురువు గారు సూచించినట్లుగా అంటే వారి సంస్కృతంలో మాట్లాడి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత నా పైన ఉంది కాబట్టి పండిత గోష్ఠి ప్రతిరోజు బ్రాహ్మణ విరాట్ పరివార్ ద్వారా అలాగే ఈరోజు ప్రారంభమైనటువంటి శ్రీకరపాత్రి శ్రీ సేవాపదం సంస్థ ద్వారా నిరంతరం పండిత గోష్ఠి ఈ గూగుల్ మీట్స్ ద్వారా జరగడంతో పాటు అలాగే మన 50 మంది బ్రాహ్మణ విద్వాంసులని బ్రాహ్మణ మహాత్ములని ఉపాసకులని ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నంలో ప్రభాకర్ శర్మ గురువు గారు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞను శిరసావహించి మేమందరం పాటిస్తాము. ఇందులో కూడా మన గూగుల్ మీట్లో చాలామంది ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నారు. అందరూ కూడా దానికి సహకారం అందిస్తారు గురువుగారు. అహం ఉక్తవాన్ పండితానాం కృతే ఏక పృథక్ స్థానం యథా భవతి. ప్రతిదినం వయం పండితాః మిలామः, అస్మాకం పరస్పరం బోధः భవతు. కరపాత్రస్వామినాం నామ్నా వయం సర్వేపి పండితగోష్ఠీం వర్ధయామः, పండితాన్ వర్ధయామः, శ్రోతॄన్ వర్ధయామः, జిజ్ఞాసూన్ వర్ధయామः. एवम् अस्माकं संशयानाम् उच्छेदमपि वयं कर्तुं शक्नुमः. परस्परं पंडिताः एव तत्र उपविशेयुः. सामान्यजनाः संस्कृतज्ञाः भवन्ति चेत् तेपि तत्र उपविशेयुः. तद्वारा करपात्रस्वामिनां भाषायाः, करपात्रस्वामिनां सन्देशस्य एवं विश्वनाथशास्त्रिणां सन्देशस्य च वयं परस्पर चिन्तनेन किञ्चित् निवारयितुं शक्नुमः, तेषां सङ्कल्पान् पूरयितुं शक्नुमः इति. यावज्जीवं तथा कुर्मः चेत् अस्माकं जन्म अपि धन्यं भवति इति अहं चिन्तयामि. తప్పకుండా గురువుగారు. ఇప్పుడు మనం చేసే గూగుల్ మీట్ కూడా రికార్డింగ్ జరుగుతోంది, యూట్యూబ్లో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి పండిత గోష్ఠిని కూడా యూట్యూబ్లో పెట్టి మన బ్రాహ్మణ ఛానల్ ద్వారా ప్రచారం చేస్తాము. ఇప్పుడు మా గురుదేవులైనటువంటి బ్రహ్మశ్రీ పురాణం మహేశ్వర శర్మ గారికి సాష్టాంగ ప్రణామాల బ్రాహ్మణ విరాట్ పరివార్ పక్షాన సమర్పణ చేస్తూ, గురుగారు ఈరోజు ప్రొదటి నుంచి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి ఈ జయంతిని పురస్కరించుకొని మీరు సూచన చేసినట్లుగానే కరపాత్రి మహాస్వామి వారి శిష్య పరంపర అంతా విశ్వ కళ్యాణం జరగాలని ఆయుష్యోహోమము, ఆ తర్వాత చండీ పాఠం చేయడము, మహాశ్రీ చక్రార్చన, దాంతోపాటు స్వామివారి మహాపూజ నిర్వహించి ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం నిర్వహించి ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణ సమారాధన చేయడం జరిగింది. ఈ సాయంకాల వేళలో స్వామివారి సంస్మరణార్థం స్మృత్యంజలి నిర్వహించడం జరిగింది. దయచేసి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి గురించి ఇప్పుడు వేణుగోపాల్ శర్మ గురువు గారు చెప్పినట్టుగా ఇందాకే దాని గురించి గురుగారు మీరు మాట్లాడే ముందు కూడా ఆ బౌద్ధ పండితుని విషయము నేను ఒక్కసారి పురీ జగద్గురువులు చెప్పిన విషయం కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంకా సవిస్తారంగా మీరు తెలియజేయాలని మహేశ్వర శర్మ గురుగారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. గురుగారు శ్రీ గురుభ్యో నమః. వందే శ్రీ కరపాత్రిణం గురుం. నా మాట వినవస్తుందా? వినబడుతుంది గురుగారు. అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సమూహం ఏర్పడడం అనేది చాలా ఆనందించదగ్గ విషయం. ఇన్నేళ్లకైనా వారి స్మరణ చేయడం అనేది అందరం కలిసి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రక్రియ విధానాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చినటువంటి మీకు మొట్టమొదట ఈ సంస్థ వారికి
అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మన దక్షిణ దేశంలో ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి బీజాలను నాటిన వారు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు. ఒకవేళ వారే గనక ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పాఠశాల స్థాపన ఇత్యాదులు చేయకపోతే గారు మీరు మ్యూట్ చేయండి దయచేసి. వేద పాఠశాలను స్థాపించి అనేక రకాలైనటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలను ఒక ఉద్యమంగా వారు గనక తీసుకురాకపోయినట్టయితే మన తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా చాలా దుర్భిక్షంగా ఉండేది. మా గురువర్యులైనటువంటి శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి ధర్మ విషయంలో ఇంత విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారాన్ని చేయాలనేటువంటి ఆ ఉద్దేశము, ఆ దృష్టి, ఆ ప్రేరణ అది ధర్మ సమ్రాట్ యదుచక్ర చూడామణి కరపాత్రి స్వామి వారి వల్ల కలిగినది. వారి ప్రేరణను పొంది వారు విస్తృతమైనటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరినీ ప్రోత్సహించి ఏ విధంగా ధర్మ మార్గాన్ని అవలంబించేట్టుగా చేసేందుకు వారి జీవితం అంతా కూడా కృషి చేసి ప్రయత్నాన్ని చేసినారో అటువంటి ప్రయత్నాన్ని మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో, మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం చేసినటువంటి మహనీయ మూర్తి మా గురువర్యులైనటువంటి శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు. మా చిన్నతనంలో కాశీకి తీసుకువెళ్ళి అనేక కార్యక్రమాల్లో మమ్మలను ప్రోత్సహించేవారు. కాశీకి తీసుకువెళ్ళిన మమ్ములను మా చిన్నతనంలో మేము వారితో వెళితే కరపాత్రి ధామానికి తీసుకువెళ్ళి కరపాత్రి స్వామి వారి ముందు కూర్చొని మమ్మలను కూడా వారి వెనుక కూర్చుండబెట్టుకుంటూ ఉండేవారు. బాల్యంలో ఉన్నటువంటి మేము కాశీ పట్టణానికి వచ్చి 2 రోజులు 3 రోజులు అయినా కానీ ఏ చూడవలసినటువంటి చోట్లను చూడకుండా ఎప్పుడూ ఇక్కడే కూర్చొని ఉండడం విసుగు చెంది మా గురువర్యులైనటువంటి విశ్వనాథ శాస్త్రి గారిని, గురువు గారు కాశీనంతా చూచిరావాలనే కోరిక ఉన్న మాకు మీరు కట్టేసి ఇక్కడనే కూర్చుండబెడుతూ ఉన్నారు ఎందుకు అంటే, ఆగండిరా ఇక్కడనే కూర్చోండి, కాశీలో విశ్వనాథుడు అని అంటే సంచారం చేసేటువంటి విశ్వనాథుడు సాక్షాత్ కరపాత్రి స్వామి వారే అని ఆ కరపాత్రి స్వామి వారు కూర్చున్న, లేచిన, పాఠం చేస్తూ ఉన్న, పూజ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నా గాని ఒక గోపికలు కృష్ణుడి స్వరూపాన్ని చూడడానికి ఏ విధంగా ఆరాటపడుతూ ఉంటూ వారి యొక్క జీవితం అంతా కూడా మా జీవితం ధన్యమైనది అని భావించేవారు. మా శాస్త్రి విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు, మా గురువర్యులైనటువంటి శ్రీ శాస్త్రి విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి పరిస్థితి కూడా అట్లానే ఉండేది. కరపాత్రి స్వామి వారిని చూస్తూ ఉన్నంత వరకు వారిలో పులకాంకురాలు రావడము, కంఠం ఉద్గతమైపోవడము, శ్రుతాలు రావడము ఇత్యాది ఆ పరిస్థితిని మేము కళ్ళారా చూచినాము. బాల్యము కాబట్టి ఆ సమయంలో ఈ సన్యాసిని చూస్తే వీరికి ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది ఏమిటి అని ఆశ్చర్యపోయేవాడము. కాలాంతరంలో ఎప్పుడైతే మాకు కరపాత్రి శాస్త్రాధ్యయనము, తర్వాత వేదాధ్యయనము కొనసాగి వారి సంపర్కము ఎక్కువైనదో ఆ తర్వాత గాని మాకు తెలియలేదు వారికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు అనే విషయం మాకు తెలియలేదు. ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, శబ్దమంజరి చదువుతున్న రోజుల్లో కాశీక్షేత్రం తీసుకువెళ్ళిన మాకు కరపాత్రి స్వామి వారు రచించిన వేదార్థ పారిజాత పుస్తకాలు కొని ఇచ్చినారు. అసలు ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి వాక్యాలు చదవడం కూడా మాకు తెలియదు. అప్పుడు మా గురువర్యులైనటువంటి శాస్త్ర విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు, ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా దీని ఉపయోగం తెలుస్తుందిరా మీకు, ఉండనేండి మీ దగ్గర అని మాకు పుస్తక వేదార్థ పారిజాత మా జీవితంలో మొట్టమొదటి కొనుక్కున్నటువంటి శాస్త్ర గ్రంథాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనంటే అది వేదార్థ పారిజాతము, వేద స్వరూప విమర్శము, భక్తి రసారణవము, రామాయణ మీమాంస ఈ గ్రంథాలే. ఈనాడు కాకపోయినా రేపైనా దీనికి సంబంధించిన ఉపయోగం మీకు తెలుస్తుంది అని అత్యంత ప్రేమతో, వాత్సల్యముతో కరపాత్రి వారి యొక్క ఉద్దేశాలను, కరపాత్రి స్వామి వారి యొక్క ధార్మిక ప్రేరణ జగత్తులో ఎట్లా ఉన్నదో అటువంటి విషయాలను చిన్ననాటి నుండే నాటుతూ ఆ పుస్తకాలను అధ్యయనం చేసేటువంటి యొక్క రుచిని కలిగింపజేసినటువంటి వారు మహనీయ మూర్తులు మా గురువర్యులైనటువంటి శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు.
కరపాత్రి స్వామి వారి విషయానికి వస్తే మా ఈ 40-50 ఏళ్ల జీవితంలో వారికి సంబంధించిన అనేక గ్రంథాధ్యయనము, వారి శ్రీ విద్యా పరంపరలో వచ్చినటువంటి ధార్మిక అనుష్ఠానాలు, దక్షిణామూర్తి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఆచరించేటువంటి శ్రీచక్ర పూజా విధానాలు ఇవన్నీ చేయడం వలన మా జీవితంలో కరపాత్రి స్వామి వారు ఒక భాగమై కూర్చున్నారు. వారి స్మరణ, మా గురువరుల యొక్క స్మరణ లేకుండా మేము జీవించలేని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇక కరపాత్రి స్వామి వారి జీవన విషయాన్ని గురించి ఆలోచించి చూసినట్టయితే వారి గురించి చెప్పడానికి 1 నిమిషము, అర నిమిషము, అరగంట, ఒక రోజు సరిపోదు. కానీ వారి గురించి మహాత్ములు చెప్పినటువంటి కొన్ని మాటలు మేము సాక్షాత్తుగా వారి దర్శనం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళం ఉన్నాం కాబట్టి వారి గురించి అనేక విషయాలు తెలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా సమయాభావం వలన చివరికి నేను మాట్లాడే మాట ఇది ఎప్పుడు అయిపోతుందా అని ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో 2 మాటలు వారికి సంబంధించినవి చెప్పి నా వాక్యాలను ఉపసంహారం చేయాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఒక మహానుభావుడు కరపాత్రి స్వామి వారి సమీపానికి వచ్చి, మీరు రామ భక్తుల, మీరు కృష్ణ భక్తుల, అమ్మవారి భక్తుల, లేదా మీరు శివభక్తుల అని ప్రశ్న వేసినారట. మందహాసం చేస్తూ కరపాత్రి స్వామి వారు ఆ ప్రశ్న వేసిన పండితుడిని అడిగినాడు, ఇంతమంది భక్తుల అని అడుగుతున్నారు, కారణం ఏమిటి అనంటే ఆ వచ్చిన పండితుడు ఏమన్నాడు అంటే, ఎప్పుడు చూసినా గోశృంగాన్ని పట్టుకొని శివునికి అభిషేకం చేస్తూ కనబడతారు, అప్పుడు మీరు శివుని భక్తులు అని మేము అనుకుంటాము. కానీ నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవే చతసే జనకాత్మజాయ అని చెబుతూ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అని ప్రతి ప్రవచన ఆరంభంలో రామనామాన్ని స్మరణ చేస్తూ మీరు ప్రవచనాలు చేస్తూ ఉంటారు. అది కాకుండా మీరు అనేక ప్రాంతాల్లో, ముఖ్యంగా కాశీలో కేదారఘట్టంలో రాముల వారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠ చేసినారు. అందుకని మీరు రామ ఉపాసకులు, రాముడంటే ఇష్టం గలవారు అనే సందేహం కలగక మానదు. ఇక 3వది, శ్రీ విద్యా రత్నాకరం అనే గ్రంథాన్ని రచించి లోకంలో ఎవరూ చేయనటువంటి పనిని చేసినారు. పంచపూజలను, శ్రీ విద్యా సంప్రదాయాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా తయారు చేసి జగత్తుకు అనుగ్రహించినారు కాబట్టి అమ్మవారి ఉపాసకులు అనడానికి సందేహం కలుగుతున్నది. ఈ విధంగా కృష్ణ భాగవతానికి సంబంధించిన విషయానికి వస్తే, భాగవతం అనేటువంటి రసధ్వనిలో శ్రోతలందరినీ కూడా ముంచి ఎత్తు ఉంటారు. మీ వలె అసలు భాగవత ప్రవచనాన్ని చేసేవాళ్ళు నభూతో నభవిష్యత్ అన్నట్టుగా ఉండడం వలన మీరు కృష్ణ భక్తుల, అందుకని కృష్ణ భక్తుల మీరు, లేదా రామభక్తుల మీరు, శివుని యొక్క ఉపాసకుల, మీకు అమ్మవారంటే ఇష్టమా, మా ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్పండి అని అడిగితే నవ్వి వారు ఏమన్నారు అనంటే, నిజానికి అద్వైత సంప్రదాయంలో ఏ దేవతను ఉపాసించినా గాని ఏక బ్రహ్మోపాసనే అవుతుంది అని శాస్త్రీయమైనటువంటి సమాధానం చెప్పి, నాకు మాత్రము రాముడంటేనే చాలా ఇష్టము అన్నారు. మిగతా దేవతలను నేను ఉపాసన చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా రాముడంటే నాకు చాలా ఇష్టము అనే మాటను చెప్పి ఇంకా ముందుకు కొనసాగిస్తూ ఏమన్నారు అంటే, నా జీవితంలో నేను చదివినటువంటి చదువు కన్నా రాముని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల పొందినటువంటి విద్యనే ఎక్కువగా ఉన్నది అన్నారు. ఇది మీకు ఎట్లా సంప్రాప్తమైనది అని ప్రశ్న వేస్తే వారు చిన్నతనంలో, జీవితంలో వారి చిన్నతనంలోని ఘటనను జ్ఞాపకం చేసినారట. ఏమిటి ఆ చిన్నతనంలో చేసిన సంఘటన అనంటే, చిన్నతనంలో వీరు అన్నం తినడానికి మారాన్ చేస్తూ ఉంటే వారి తల్లి ఈ పిల్లవాడిని చేరదీసి, ఆ పిల్లవాడు అన్నం తినడం కోసము ఏం చెప్పుతూ ఉండేది అంటే, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అని అంటూ ఉండేదట. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అనే ఈ మంత్రాన్ని అంటూ ఉంటేనే తినేవాడు. స్నానం చేసే సమయంలో కూడా తల్లి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ అంటే పిల్లవాడు స్నానం చేసేవాడు. సాక్షాత్ కరపాత్రి స్వామి వారు నోటి నుండి విషయాలన్నిటి కూడా చెప్పినారు. అయితే నాకు మా తల్లి ఈ వేమన ఈ రామ జయ జయ రామ అని ఉపదేశించి నాకు సంబంధించిన లౌకిక కార్యాలన్నీ నెరవేర్చు, ఆయన నాకు ఒక గురు ద్వారా మంత్రాన్ని ఉపదేశించాలని ఏర్పడి 700 కోట్ల మహామంత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాగైనటువంటి మంత్రం ఏది అంటే శ్రీరామ రామ జయ జయ రామ. అందుకని కరపాత్రి గారికి సంబంధించినటువంటి మా జీవితంలో వారి స్వరూపాన్ని దర్శించినాము, అనేక వారి సమీపంలో ఉన్నాము కావున
పెదవులు ఆడుతుండేవారు, ఏళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా ఉండేవారు. ఏమిటి అనేది అంటే శ్రీరామ మధ్య చేరాని నామాన్ని శ్వాసలో జపిస్తూ ఉండేవారు. విషయం ఎవరో చెప్తే మనం నమ్మే వాళ్ళం కాము గాని వారి శిష్యులైనటువంటి నిశ్చలానంద సరస్వతి స్వామి వారు ఒకనాడు ఉపన్యాసంలో ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేసినారు. ఏ దానిని ఆశ్రయించడం వలన మనకు శ్రేయస్సు లభిస్తుందో ఆ శ్రేయస్సు లభించేటువంటి దాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. అన్నిటికంటే సులభమైనటువంటి ఉపాయము నామానికి అనేటువంటి విషయాన్ని రుజువు చేసి నిరూపించినటువంటి మహనీయ మూర్తి. అద్వైత గ్రంథంలో చిత్సుఖి వరకు ఖండన కాద్యము అద్వైత మొదలైనటువంటి గొప్పనైనటువంటి గ్రంథాలున్నాయో అనేక సంవత్సరాలు అధ్యయనం చేసిన అర్థముగానటువంటివి అవన్నీ నేను ఆలోగా ఒక సాహిత్యం వల్ల అర్థం చేసుకున్నాను అంటే నేను నిరంతరంగా రామాన్ని జపించడం వల్లనే. వారి జీవితంలో కూడా మనం వారి జీవిత చరిత్రలో కూడా మనం విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకొని ఉంటాము. వారి వివాహమైన తరువాత సంతానమైన తరువాత గృహత్యాగం చేసి ఆ తర్వాత నరవరంలో వారు పాఠశాలలో చేరి కొంతకాలమే అధ్యయనాన్ని చేసి అతీతమైనటువంటి విద్య గలవారి సాధన చేయడం కోసం హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళినారు కరపాత్రి స్వామి వారు అని వారి జీవిత చరిత్రలో మనం చదివి ఉన్నాము. అటువంటి మహనీయ మూర్తి చదివితే వచ్చినటువంటి విద్య మాత్రం కాదు, అనేక ప్రమాణ వాక్యాలు ఎక్కడెక్కడివో తీసుకుని వచ్చి వారి ఉపన్యాసాల్లో వారి గ్రంథాల్లో నిక్షేపం చేసేవారు. నిజంగా మనం అంతా కూడా ఎంత ధన్యులమోనంటే చెప్పడానికి వీల్లేదు. అటువంటి తపోమూర్తి, అటువంటి విద్యాస్వరూపుడు. వేదంలో ఒక మంత్రాన్ని చదువుతాం శివుణ్ణి గురించి, ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం అని. ఆ మంత్రానికి తాత్పర్యం ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే 100కి 100 వాళ్ళు అన్ని విద్యలు. ఒకసారి సందర్భంలో ఒక మహాత్ముడు అన్నాడు, కరపాత్ర స్వామి వారికి అనేక దర్శనాల్లో పాండిత్యం ఉన్నది అని. కానీ పక్కన ఉన్న పండితుడు ఏమన్నాడు అంటే, దర్శనములలో పాండిత్యం ఉండడం కాదయ్యా, అన్ని దర్శనముల యొక్క స్వరూపం వారు అని సమాధానం చెప్పినారట. అట్లా ఏ దర్శనానికి వెళితే ఆ దర్శనంలో, ఏ శాస్త్రానికి వెళితే ఆ శాస్త్రంలో, ఏ ధర్మ విషయాన్ని గురించి విచారం చేసినా గానీ ఆ ధర్మ విషయంలో ఖచ్చితమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని కేవలం ఒక అద్వైతులను మాత్రమే సంతోష పెట్టడం కాకుండా అనేక మతాల వాళ్ళను, నింబార్కాచార్యుల వారిని, తర్వాత ఇంకా పుష్టి మతం వాళ్లను, అనేక రకాల ఎవరెవరైతే ఈనాడు అనేక రీతుల్లో ధర్మాన్ని ప్రచారం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరిగా ఏకతాటిపైకి తీసుకుని వచ్చి తనకు సంబంధించినటువంటి అద్వైతాన్ని వదిలిపెట్టకుండా అందరినీ సమన్వయపరుస్తూ మహనీయ మూర్తిన ఈ కలియుగంలో ఉన్నారా అంటే వారు కేవలం కరపాత్రి స్వామి వారే. అటువంటి వారి జన్మదినోత్సవం నాడు వారికి సంబంధించినటువంటి మాటలు చెప్పుకునేటువంటి సౌభాగ్యాన్ని కలిగించిన అనేక ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ నా మాటలు విరామిస్తున్నాను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ధన్యవాదాలు గురుగారు. ధన్యవాదాలు గురుగారు. ఇప్పుడు ప్రభాత్రి మహాస్వామి వారికి మహానిరాజనం ఉంటుంది. దయచేసి గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి సభ్యులు నిలబడి మీలో పెట్టవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. స్వామివారి జయంతోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి మంగళ నీరాజన సేవ జరుగుతోంది. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ లేచి నిలబడి స్వామివారి నామం చేస్తూ మహామంగళ హారతిని చూడవలసిందిగా ప్రార్థన. ఓం యో వేదాలో స్వరః ప్రోక్తో వేదాంత ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనస్య యః పరస్స మహేశ్వరః. ప్రాతస్మరణీయులైన బ్రహ్మలీనులైనటువంటి శివపేట శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి మా అందరి కాదు మొత్తం సమస్త జగత్తుకే గురువర్యులైనటువంటి వారు కరపాత్ర స్వామి వారి మీద అద్భుతమైన రచన చేసిన మంగళ నీరాజనంతో ఈ కార్యక్రమం సమాప్తం చేస్తున్నాం. రాజం రఘుపతే మంగళం రమ్యం రాజం రఘుపతే మంగళం రచిత వివిధ నిరాజనై రఘుపతే మంగళం. భారత దేశ సామ్రాజ్యాధిపతే భారత దేశ సామ్రాజ్యాధిపతే బాధిత దైవమా నుష
మఖిలాభయ జలదే భావయ శుభమఖిలాభయ జలదే రాజన్ రఘుపతే మంగళం రమ్యం రాజన్ రఘుపతే మంగళం విశ్వజనీన మనోజ్ఞ శరీరే విశ్వజనీన మనోజ్ఞ శరీరే విశ్వమంగళ విధిమా కలయే విశ్వనాథ కవివేద్య సుచరితే విశ్వనాథ కవివేద్య సుచరితే రాజన్ రఘుపతే మంగళం రమ్యం రాజన్ రఘుపతే మంగళం కరపాత్రీవా శరపాత్రీవా కరపాత్రీవా శరపాత్రీవా యతివేషో భూపతివేషో వా యతివేషో భూపతివేషో వా రామరాజ్య వితరణశీలే రామరాజ్య వితరణశీలే రాజన్ రఘుపతే మంగళం రమ్యం రాజన్ రఘుపతే మంగళం ఆశ్చర్యమూలమూట అదుగో శివం పేట ఆశ్చర్యమూలమూట అదుగో శివం పేట అందు విశ్వము మాట ఆలించి ఒక పూట జరి సత్యామృత క్షీరనీయములాడ చెనటి వివేకింప చేరబిల్వులు నోట ప్రణయమంగళమీవే పరమహంసలకీవు బ్రహ్మైక్య శుభనామ ప్రణవాక్షరములు ప్రణయమంగళమీవే పరమహంసం నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు సంతతం శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్ ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు గోమాదు జయోస్తు శ్రీ ధర్మ సమ్రాట్ యతి చక్ర చూడామణి स्वामी हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज की जय తత్బ్రహ్మాత్మస్తు. ఈ మహాగణరాజుతో ఈరోజు ఉదయం నుండి ఈ రాత్రి కాలం వరకు అనేక మంది పండితులతో చక్కగా ఈ పూజా మహోత్సవ కార్యక్రమము ఏదైతే తలపెట్టడం జరిగిందో అదేవిధంగా ఈ గూగుల్ మాధ్యమం ద్వారా అనేక మంది పండితుల యొక్క సాహచర్యము ద్వారా కరపాత్ర స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన ఏ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నామో అదంతా కూడా భవిష్యత్తులో తరాలకందరికీ కూడా అందాలని దాని ద్వారా మనకందరికీ కూడా ఆనంద సుఖాలు అనుభవింపచేయాలని మనం కోరుతూ ఆంధ్రులు ఆరంభశూరులు అని అనకుండా ఇక ముందు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పొద్దున ఉపన్యాసంలో చెప్పినట్లుగా ప్రతి నెల 500 రూపాయలను కరపాత్ర స్వామివారి భిక్షాపాత్రలో సమర్పణ చేసి 1 కిలో బియ్యం తప్పకుండా పక్కకు తీసిపెట్టి అనేక మంది శిష్య ప్రశిష్యులను తయారు చేసి ప్రతి సంవత్సరం ఒక 2 పర్యాయాలు, ఒకటి జన్మోత్సవము మరియు వర్ధాపనోత్సవం ఒకటి,
తర్వాత ఆరాధనోత్సవం ఒకటి. ఈ రెండిటిలలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొని ఇటువంటి స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన చరిత్రలను మనం ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటూ సమాజానికి ధర్మం అంటే ఏంటో బ్రాహ్మణాది సర్వవర్ణాల వాళ్ళకందరికీ కూడా తెలిపే ప్రయత్నం చేయాలని, అటువంటి గొప్ప అనుగ్రహాలు మరి కామారెడ్డి పట్టణంలో వెలిసిన సంకష్టహరణ మహాగణపతి సమస్త ముక్కోటి దేవతలు అనుగ్రహించాలని, పెద్దలంతా అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేస్తూ అందరూ ఈ మంగళ నీరాజనాన్ని కళ్ళకద్దుకొని నమస్కారం చేసుకొని ఈ కరపాత్ర స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహ కావలసినదని ప్రార్థన. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ గూగుల్ ఎవరెవరైతే ఇంట్లో ఉన్నారో అందరికీ కూడా స్వామి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రసారాన్ని త్వరలో అందింపచేసేటువంటి యొక్క సంసద్వార సేవ శ్రీ సేవా పథము ద్వారా అందజేయబడుతుందని మరోసారి అందరికీ నేను తెలియజేస్తూ తర్వాత మిగతా కార్యక్రమం ముందుకు. ఒక చిన్న ఏంటంటే కంచి పరాచార్య వారు పుట్టినటువంటి అక్షరమైనటువంటి అనురాధాక్షరంలో ప్రతి నెల అక్కడ స్వామివారి ఉత్సవాలు జరిగినట్ట. మరపాత్రి వారు పుట్టినటువంటి జన్మ నక్షత్రమైనటువంటి పుబ్బా నక్షత్రం, ప్రతి నెల పుబ్బా నక్షత్రం రోజు కూడా స్వామివారి విశేష పూజా మహోత్సవాలు ప్రారంభిస్తే బాగుంది అనే ఒక ఉద్దేశం కలిగింది. అది పెద్దల ముందు ఉంచుతున్నాం. పెద్దలు దీని విషయంలో వారి అభిప్రాయం తెలియజేయవలసిందిగా గురువర్యులందరూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క అంటే ఈరోజు ఈ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దీని ద్వారా భవిష్యత్తు ముందుకు వెళ్తుంది అని ఈ విషయంలో చేయవలసిందిగా వేణుగోపాల గురువు గారిని, అలాగే నృసింహ మూర్తి అన్నగారిని, ప్రభాకర్ శర్మ గురువు గారిని, పురాణ మహేశ్వర శర్మ గురువు గారిని అభ్యర్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి నెల పుబ్బా నక్షత్రం స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం రోజు స్వామివారి పూజ చేయాలి అనే సంకల్పం. దయచేసి పెద్దలు మాట్లాడాల్సిందిగా ప్రార్థన. మీ సూచన తర్వాత ఈ కార్యక్రమం పరిసమాప్తి అవుతుంది. ప్రభాకర్ శర్మ గురువు గారు దయచేసి మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. అలాగే పాలకుర్తి నరసింహమూర్తి అన్నయ్య కూడా మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. గురుగారు మీరు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడితే కార్యక్రమం ముగిస్తాం. జన్మధన్య కార్యం కృతవంతః గురుచరణానాం కరపాదస్వామి శ్రీచరణానాం అనుగ్రహం ప్రాప్నుమః. యథా వయం పూర్వం సంకల్పితవంతః తథైవ కరపాత్రస్వామినా ప్రీత్యై పండిత గోష్ఠి ప్రతిదినం నిశ్చిత సమయం సాధయిత్वा పండితాన్ యోజయిత్वा భవాన్ ఇతోపి కృతార్థः భవతు ఇతి పవన్ కుమార్ అపి అహం విజ్ఞాపయామి. పంచదినపర్యంతం పండితాన్ ప్రతిదినం मेलयिष्यति. क्रमेण ते एव पुनः मिलिता भवन्ति. अतः पंडितानां मेलनद्वारा एव शास्त्रस्य वृद्धिर्भवति. एवं चर्चाः सफलाः भविष्यन्ति. चर्चासाराः समाजे श्रावयितुं చర్చస్వరాన్ని సమాజే శ్రావయం వయం నిర్వేదం అహం విజ్ఞాపయామి. ధన్యవాదాలు గారు. వారి దగ్గర ప్రత్యేక దీక్ష తీసుకుని పార్వతి నరసింహ అన్నయ్య గారితో ఈ కార్యక్రమం ముగింపు జరుగుతుంది. అన్న మీరు మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. హలో అన్న. పాలకుడు నరసింహమూర్తి అన్నగారు మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. ఆఖరణ వారి మాటతో ఈ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. ఇంత సమయం వెచ్చించి కరపాత్రి మహాస్వామి వారి దివ్య ఆవిర్భావ మహోత్సవంలో ప్రొద్దటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి అనేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, భవిష్యత్తులో మహాత్ములు ఏదైతే తెలియజేశారో ఆ దాన్ని శిరసావహించడానికి
అతి స్వల్పకాలంలోనే పూర్తి కార్యాచరణ అనేది ప్రారంభం చేసి నిత్య పండిత గోష్ఠి జరిగేటట్టుగా బ్రాహ్మణ విరాట్ పరివార్ ఆ ప్రకారంగా ముందుకు వెళ్తుంది అని తెలియజేస్తూ ఈ మహాకార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి శక్తిని ప్రసాదించినటువంటి మా గురువర్యులు కరపాత్రి స్వామివారి స్వయం శిష్యులు అయినటువంటి గంగవరం నారాయణ శర్మ గురువుగారు, షోడశానంద దీక్షా నామాంకితులైనటువంటి వారి పాదపద్మములకు ప్రణమిలుతూ ఈరోజు గూగుల్ మీట్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రణామాలను సమర్పిస్తూ ఆఖరున కరపాత్రి మహాస్వామి వారి ప్రార్థనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించే ప్రయత్నం చేయబోతున్నాం. గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. షోడశంబారసాస్వాద ప్రసక్తకరపాత్రిణే షోడశానందనాథాయ నతోస్మి గురుమూర్తయే. ధర్మసామ్రాట్యతిచక్రచూడామణి శ్రీ 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 హరిహరానంద సరస్వతి శ్రీ కరపాత్రి శ్రీ మహాస్వామీజీకి జై. అందరికీ కరపాత్రి స్వామి వారి దివ్యభవ్య అనుగ్రహాలు ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఒకసారి ఆ గురుర్ బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అనకుండా ఒకసారి మీకే మా సందేశంగా మరొకసారి గురు ప్రార్థన పూర్తి చేద్దాం. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ధన్యవాదాలు. నమః అక్కర్లేదు, శ్రీ గురవే నమః. ధన్యవాదాలు గురుగారు. జై శ్రీరామ్. శుభమస్తు. శుభరాత్రి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భవంతు మహర్షి భవేత్. శాంతి శాంతి శాంతి.